स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विचार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुम देख रहे हो कि ईआई वार्स एंड केबल्स विचार तकरार 9वें गेड़ की गलबात भी बेसिट्टा रही। पहला ही अंदाजा लाया जा रहा सी, पहला ही खदशा प्रगटाया जा रहा सी। 4 घंटे गलबात चली पर बेसिट्टा हो निबड़ी, कोई भी गल सिरे ना चढ़ सकी। हालांकि बहुतियां उम्मीदां ना तो किसान भरावां नूं सी ना किसान जथेबंदियां नूं सीगियां कि इस मीटिंग दे विचों कुछ निकल के सामने आएगा भी कि नहीं, पर बहुतियां दियां निगाहां इसलिए लगियां हुईयां सीगियां कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बाद ये पहली मीटिंग सी कि सरकार के तेवर देखेंगे कि किदां दे ने, और सरकार के तेवर तिखे ही नज़र आए। सरकार ने तो इत्थों तक कह दिता कि ये कानून हुण होल्ड कर दिते गए ने सुप्रीम कोर्ट वालों, हुण कानूनां नूं वापस लैण की गल खत्म कर दिओ, ये चैप्टर क्लोज हो चुका है कि ये कानून वापस होणगे। हुण तां तरमीमां की गल करो कि की तरमीम चाहते हो, किस तरह की तरमीम होनी चाहिए है, ये गल करो। अमेंडमेंट की गल करो, हुण वापस करने की गल ना करो। ये गल जिहड़ी है केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री ने किसानों के सामने रखी। MSP के मुद्दे पर भी अज खूब चर्चा हुई पर कोई भी फैसला नहीं हो पाया। हालांकि किसान भाईचारे ने बार आके कहा कि सरकार साडा समा खराब कर रही है, सिर्फ तो सिर्फ समा खराब कर रही है, गल टपाना चाहती है। दूजे पासे केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री कहते हैं कि एक होर तरीक असीं दित्ती है, 19 जनवरी नवीं तरीक दित्ती है, सवेरे 12 बजे गलबात होएगी और बड़ी आस है सानू कि कुछ नवा निकल के सामने आएगा। हर मीटिंग तो बाद जिहड़े केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री ने हमेशा ही ये कहते हैं और किसान जथेबंदियां हमेशा ही कहंदियां ने कि सिर्फ तो सिर्फ टाइम खराब किया जा रहा है। अजिहे दे विच हुण अगे होवेगा कि इस ते सारे दियां नज़रां लगियां हुईयां ने। साडा खास मेहमान मौजूद ने। सब तो पहला तुहानूं ये दस दईए कि अज की होया, उस तो बाद मेहमानां दे नाल जाण पछाण भी करा दिंदे हां। खेती कानूनों ते केंद्र ते किसानों की मीटिंग निबड़ चुकी है, खत्म हो चुकी है। करीब 4.5 घंटे तक चली मीटिंग पूरी तरह बेसिट्टा रही। हुण 19 जनवरी नूं किसान ते केंद्र दे विचाले अगली मीटिंग होवेगी। दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन दे विच मीटिंग रखी गई है। तोमर ने किसानों तो पूछा, जे MSP ते कानून बना दिंदे आ तां की तुसीं अंदोलन खत्म कर देवोगे। किसानों नाल मीटिंग मगरों नरेंद्र तोमर का यह वड्डा बयान आया। बैठक दौरान जरूरी वस्तां अधिनियम ते चर्चा भी हुई पर प्रवान ना चढ़ सकी। तोमर ने MSP के बदले अंदोलन खत्म करने की शर्त रखी है। चंगे माहौल दे विच किसानों नाल बैठक हुई है। तोमर होरां ने कहा सरकार कोशिश कर रही है कि मसले का हल कढ़िया जाए, जबकि किसान कहते हैं कि इदां लगता है कि हल ना कढ़ के सिर्फ समा खराब किया जा रहा है। साडे खास मेहमान मौजूद ने। साडे नाल RS लद्दड़ साहब मौजूद ने, साबका IAS अफसर ने। प्रोफैसर अविनाश सिंह जी मौजूद ने, सीनियर पत्रकार ने। और साडे नाल हरिंदर सिंह लखोवाल भी जुड़नगे, जनरल सकत्तर ने BKU लखोवाल दे। बहुत बहुत स्वागत है। सब तो पहला रमन, तुहाडे कोल आ रही है मेरी आवाज़? रमन रमन मेरा एक सीधा सवाल है, ये जिहड़ी खबर बाहर आई है कि तोमर होरां ने किसानों को पूछा है कि जे असी MSP ते कानून बना दिंदे आ तां की अंदोलन खत्म कर देणगे, ये गल होई है अंदर? जे होई है तो किसानों का की जवाब है इस ते? जी हरप्रीत, जी 3.5 घंटे अज मीटिंग चली आ अंदर हुई आ, ज़्यादा बेनतीजा ही कहांगे इसनूं क्योंकि ज़्यादा हत्थ पल्ले किसानों के कुछ आया नहीं। हरिंदर लखोवाल साडे नाल ने। हरिंदर जी, अज तुसीं पूरा दिन मीटिंग दे विच रहे, सरकार वालों एक तुहाडे सामने प्रपोजल आई, जेकर असीं MSP ते कानूनी गारंटी दे दिंदे आ तां तुसीं धरना अपना समाप्त कर देवोगे? नहीं, असीं कहा भी MSP ते कानूनी गारंटी तो असीं लैनी आ, कानून बनाउणा वो ते हरेक फसल ते बनवाउणा। दूसरा असीं कानून तो वापस कराउणा ही आ, ये दो ही गल्लां तो बिना असीं वापस नहीं जाना। बड़ी लंबी चौड़ी गल हुई आ ते एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट ते भी गल हुई आ, बई ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਪੈਨ ਫੜ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਮਾਰਨੀ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਚਲੋ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ MSP ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ? नहीं, अजे तो मीटिंग करके पता लगू, क्योंकि डिस्कस नहीं होया, क्योंकि सरकार अज तैयार नहीं सी साडे नाल डिस्कशन करन दे लई। ते मान ले तुहाडे सामने शर्त रखी जा रही सी MSP नूं लैके? नहीं, असीं कहा सी भी जे तुसीं इत्ते गल नहीं करनी, वापस नहीं करने, चलो असीं मीटिंग दे विच आए होए आ। एक कानून रहिंदा, दो तुसीं जिहड़े ऑर्ਡੀਨੈਂਸ आ साडे मन ले पहलां भी आपां इहनूं छड्ड दिंदे आ, ये ते अगली वारी सलाह बना लिओ, तुसीं पुੱਛ के आ जाओ अगली वारी, ਆਪਾਂ MSP ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, MSP ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਊ, ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ।
ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਰਮਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਮਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਾਂ ਪਰਵਾਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਹੋਊ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਰਮ ਰੁਖ ਸੀਗਾ, ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਪਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਨਿਕਲੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਸੱਦੂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੋਗੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ SR ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜੇ ਸੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਵੀ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵਿਕਟਮ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਨਵੇਂ ਲਾਅ ਦੇ। ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮਾਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਹੈ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ IAS ਆਫੀਸਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 25-26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਟੇਬਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗਲਤ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਾਂ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟਪਾਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਦੇਣਾ, ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹਿਮਤੀ ਕੋਈ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਤਰੀਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਿੰਗਰ ਔਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਰ ਦੈਨ ਏ ਮੰਥ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ TV ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਲਮੋਸਟ ਡੇਲੀ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਈਗੋ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੂ ਵੁੱਡ ਬਲਿੰਕ ਦਾ ਫਸਟ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਅੱਖ ਝਪਕੇਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਸਸ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਰਸਸ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ 137 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈਗਾ, 1-2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਜੇ ਜਾਂ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ 9 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਪਿਆ ਤੁਲਿਆ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ, 71 ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਲਾਲ ਪੈਨ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਲਾਲ ਪੈਨ ਤਾਂ ਫੜਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲਾਲ ਪੈਨ ਫੇਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 99% ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਲਓ, ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਿੰਗ ਆਫ ਹੌਰਨਸ, ਸਿੰਘ ਫਸਾਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਫਸਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਫਸਾਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੂ ਟਾਇਰ ਦੀ ਫਾਰਮਰਸ ਆਊਟ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਪਥ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਾਰਮਰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਈ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਪੈਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਲ ਪੈਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਦੋਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋੜ ਕਿੱਲੀ ਹੈ, ਖਾਵੇ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਵੇ ਤੇ ਕੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਐਕਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਰਿਟੇਲ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੱਲ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟੇਲ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਰਿਟੇਲ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ।
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ 12,000 ਅਰਬ ਦਾ ਵਿਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ YouTube। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਗ ਬਾਸਕਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਈਜ਼ੀ ਡੇ ਹੈ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਮੋਰ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਲਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਜ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਨੂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 35 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ 80 ਰੁਪਏ ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਸਿਰਫ ਸਟੋਰਸ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲਿਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਸੇਬ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮੋਹਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਠਾਕੁਰ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ BCCI ਚੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਜਰਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਿਗਰਹੈਡ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। BCCI ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਮੁੱਦਾ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਪੜਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਖਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਚਿੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਮ ਸੌਰੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮੂਰੇ ਆਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਡ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਲੁਕਿੰਗ ਲੰਡਨ ਟਾਕਿੰਗ ਟੋਕੀਓ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਕੁਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਪੈਰਲਲ ਰੈਲੀ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢੋਗੇ। ਇਹ ਟੋਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗਸ, ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰੀਖ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਰਮਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਮਨ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਡਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰੇਡ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊ, ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਜੀ ਜਾਣਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ। ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਤੇ 2-2 ਟਰੈਕਟਰ ਚਾੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮੂਹਰੇ ਪਾ ਕੇ 3-3 ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਸਾਂਝਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆਉਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰੇਡ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੇਡ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਰਮਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦਾ? ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮ ਢਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਬੇਰੰਗ ਮੁੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੋਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਢਲਦੇ ਵਾਪਸ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਉਣੇ ਆ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 9-9 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੀਗਾ ਰੋਜ਼ ਸੱਦ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਰਾਤ ਹੀ ਪੈ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਗਏ ਨਾ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਕੌਮਾਂ ਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਰਮਨ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਓ। ਅੱਜ 900 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ?
ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਨਾਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ 900 ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਵੀ 900 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ 307 ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, NIA ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫ੍ਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ NIA ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧੀ ਅੰਡਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਗਰਾਉਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਰਾੜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਆ 2-3 ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ BJP ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ NIA ਆ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੱਲ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਥੇਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚੇ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਰਚੇ ਹੀ ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰਚੇ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਓ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਮਨ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ NIA ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ 900 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾੜੂ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੂਠਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਪੁਰਅਮਨ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਪੀਸਫੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਵੋਇਡ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ CM ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਲੇਨਲੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ, ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 3 ਆਰਮੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਸਾਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਵੇ, ਕੋਈ ਮਿਸਸ਼ੈਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੀ ਆਸ ਹੈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰੇ।
ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੋਈ दारू ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪ ਹੀ ਫੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਈ ਆਪਣਾ दारू ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ, दारू ਪੀਂਦੇ ਆ, ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 70-71 ਡੈਥਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੱਕ ਤੇ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਆ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਦਲਵਈ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਐਕਟ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਕਿ ਵੈਦਰ ਇਹ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਏ ਬਗਾਹੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਮਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਣਾ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ, 2 ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਕੀਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਜਨਾਬ, ਜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਰੈਸਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਵੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਸ਼ੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। 1
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ? ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਫਰੰਟ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਓਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 3.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰॉयट्स ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਏ, ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਜੇ ਉਹ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰॉयट्स ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰॉयट्स ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ FIR 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ UP ਔਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ I'm sorry, I'm using the word, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਵਰਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਉਧਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਲਖੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਐਵਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀ। GST ਆਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 370, 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ CAA ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਨਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਟ ਭਰਿਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ, ਪੇਟ ਭਰਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਓ, ਧਮਕਾ ਲਓ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ, 600 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਉਹ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਔਰ ਨਾਲ 3-3 ਟਰਾਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, 3-3 ਟਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਪਿੱਛੇ 2-2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਯੈਸ ਦੇ ਆਰ ਕਮਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡੋਂਟ ਐਮਬੈਰਸ ਦੈਮ, ਐਮਬਰੇਸ ਦੈਮ। ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਕ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਾਫਲਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਜਾਂ 20 ਵਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ।
ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆਲ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਾਹਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ, ਅੱਜ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਮਨ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ, ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਹਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਲਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਿੱਜੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਪਲੇਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੂਟ ਮੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰ ਰੂਟ ਮੈਪ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਨਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੰਚ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਧੀਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹੌਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸੰਜਮ ਹੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਸੰਜਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 100% ਨਹੀਂ 1000% ਸਕਸੈਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹੀਂ ਭੈ ਮਾਨਤਾਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਬਾਣੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਮ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਹੋ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੇ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਬਸ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਸੰਜਮ ਦੀ। ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 1% ਵੀ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਰਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਔਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਓ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਹੋਵੇ। ਤਰੀਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਰੀਕਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੇਗੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਕਰਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।